शलाक्य चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हे प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्नि नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति न इष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। నాలుగవ స్కందం 9వ అధ్యాయం 42 మరియు 43వ శ్లోకం. తందృష్టోపవనాభ్యాస ఆయాంతం తస तरसारथात् आयान्तं तरसारथात् अवरुह्य नृपस्तूर्णा अवरुह्य नृपस्तूर्णा आसाद्य प्रेम विप्लः आसाद्य प्रेम विप्लवः అవుతుందో మరి ఇంకేట్ చేస్తాం వచ్చిందండి. परिरेभेञ्जज्ञजं दोर्भ्याम् परिरेभे गजं दोर्भ्याम् दीर्घोत्कण्ठमनश्वसन् दीर्घोत्कण्ठमनश्वसान् विश्वक्सेनाङ्घ्रिसंस्पर्श
विश्वक्सेनाङ्घ्रिसंस्पर्शः विश्वक्सेनाङ्घ्रिसंस्पर्शः हताशे शाघबन्धनम् हताशेषागबन्धनम् हताशे शाघबन्धनम् हताशेषागबन्धनम् హరే కృష్ణ. సో టోటల్ జనాలందరినీ 3 parts గా డివైడ్ చేసి ఓన్లీ 1/3 మాత్రమే చదవండి. ఎందుకంటే ఈరోజు మిగతా వాటికంతా దేనికి పొరపట్లేదు. 40 ఐ థింక్ 5వ శ్లోకంలోని మాత్రమే ఉంది. సో కొంతమంది ఇది చదవండి. హరే కృష్ణ. ఓకే, 15 మంది దాకా హ్యాండ్ రైట్ చేయండి. హరే కృష్ణ. ఓకే, శశికళ మాతాజీ, మాధవి నీలప్ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तम दृष्टोपवनाभ्यासा आयान्तं तरसारधात् अवरुह्य रूपस्फूर्णा मासाद्य प्रेम विह्वलः परिरेभ्यो गजं दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठ मनास्वसन् विश्वसेनाग्रिसंस्पर्शः हताशेषाघबन्धनम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। तं दृष्ट्वोपवनाभ्यास आयान्तं तरसारथात् अवरुह्य नृपस्तूर्णम् आसाद्य प्रेम विह्वलः परेभेङ्गजं दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनाश्वसन् विश्वक्षेणाङ्घ्रिसंस्पर्श हताशेषाघबन्धनम्। हरे कृष्ण। బాపిరెడ్డి ప్రభుజీ, నాగరత్నం మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దృష్టోపవనాభ్యాస ఆయాంతాం సరసారదాత్ అవరుహ్య నృపస్సూర్ణం ఆసాద్య ప్రేమ విహ్వలః పరిరేవే గజం దోర్భ్యాం దీర్ఘోత్కంఠమనాం శ్వసన్ విశ్వక్షేణాంగ్రి సంస్పర్శ ఆతాశేషాగ బంధనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तम दृष्ट्वोपवनाभ्यास आयान्तं तरसारधात् अवरुह्य नृपस्तूर्णम् आसाद्य प्रेम विह्वलः परिरेभे गजं दोर्भ्यां दीर्घोकण्ठमनास्वसन् विश्वक्सेनाङ्घ्रिसंस्पर्श हताशेषाघबन्धनम्। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ప్రహ్లాదేవ్ మాతాజీ, బృందా మాతాజీ, హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण माता से प्रणाम। हरे कृष्ण। तम दृष्ट्वोपवनाभ्यास आयान्तं तरसारथात् अवरुह्य नृपस्तूर्णम् आसाद्य प्रेम विह्वलः परिरेभेङ्गजं दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनाश्वसन् विश्वक्सेनाङ्घ्रिसंस्पर्श हताशेषाघबन्धनम्। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। तं दृष्ट्वोपवनाभ्यास अयान्तं तरसारधात् अवरुह्य नृपस्तूर्णम् असाद्य प्रेम विह्वलः परिरेवेङ्गजं दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनाश्वसन् विश्वक्सेनाङ्घ्रिसंस्पर्श हताशेषाघबन्धनम्। हरे कृष्ण। శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ, సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। तम दृष्ट्वोपवनाभ्यास आयन्तं तरसारथात् अवरुह्य नृपस्तूर्णम् आसाद्य प्रेम विह्वलः परिरेभेस्कं दौर्भ्यं दीर्घोत्कण्ठमनास्वसन् विश्वक्षेणाङ्घ्रिसंस्पर्शः
హతాశేషాగబంధనం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तम दृष्टोपवनाभ्यास आयस्तं तरसा रथात् अवरुह्य उपसूनं आसाद्य प्रेम विह्वलः परिरेभ्यङ्गजं दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमना स्वसन् विक्स्वस्वीनाङ्घ्रि सम्पर्श्यम् हताशेषाघबन्धनं। हरे कृष्ण। గిరిజా మాతాజీ, వసుంధర మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ డివైడ్ ప్రభు. చేయమన్నారు కదా మాతాజీ. ప్రణామం. డివైడ్ తందృష్టోపవనాభ్యాస ఆయాంతం తరసారథాత్ అవరుహ్య నృపస్తూర్ణం ఆసాద్య ప్రేమ విహ్వలః పరిరేఖేంగజం దౌర్భ్యాం దీర్ఘోత్కంఠమనాశ్వసన్ విశ్వక్సేనాంఘ్రి సంస్పర్శ్య హతాశేషాగబంధనం. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. తం దృష్ట్వోపవనాభ్యాస ఆయంతం తరసారథాత్ అవరుహ్య నృపస్తూర్ణం ఆసాద్య ప్రేమ విహ్వలః పరిరేఫేంగజం దౌర్భ్యం దీర్ఘోత్కంఠమనాశ్వసన్ విశ్వక్షేణాంగ్రి సంస్పర్శ హతాశేషాఘబంధనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 10 మెంబర్స్ అయిపోయారు. అర్థాలు చెప్పిస్తాను ప్రభుజీ. భవాని ఎస్ మాతాజీ, మీ ఇష్టం. కానీ భవాని మాతాజీ అర్థాలు తెప్పించండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు. తం అతనిని అనగా ధ్రువుని. తం అతనిని అతని ధ్రువుని దృష్ట్వా గాంచి ఉపవనము ఉపవనము అభ్యాసే సమీపమున గల ఆయాంతం తిరిగి వచ్చుటను చేరుటను తరస వెంటనే రథాత్ రథము నుండి అవరుహ్య దిగెను నృపః రాజు తూర్ణము శీఘ్రముగా ఆసాధ్య చెంతకేగి ప్రేమ ప్రేమతోను విహ్వలః విహ్వలుడై పరిరేబే అతడు ఆలింగనము చేసుకొనెను అంగజం తన పుత్రుని దౌర్భ్యాం తన చేతులతో దీర్ఘకాలము ఉత్కంఠ ఆతృత మనాహ రాజు మనస్సు శ్వసన్ దీర్ఘ శ్వాస దీయుచు విశ్వక్సేన దేవదేవుని అంగ్రి పాదపద్మములచే సంస్పర్శ స్పృశింపబడి హత నశించినవి అశేష అపరిమితమగు అగా భౌతిక కల్మషములు బంధనం ఎవ్వని బంధము అనువాదం బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. ధ్రువుడు సమీపమున గల ఉపవనమును చేరుటను గాంచిన ఉత్తానపాదుడు వెంటనే
ఉత్తానపాదుడు వెంటనే వెంటనే రథము నుండి క్రిందకు దిగెను. క్రిందకు దిగాను. దిగ్గెను. ధ్రువుని చూడ చిరకాలము నుండి ధ్రువుని చూడ చిరకాలము నుండి ఆతృతతో ఉన్న అతడు ఆతృతతో ఉన్న అతడు అంతటా ఆ బాలుని ఆలింగనము చేసుకొనుటకు అంతటా ఆ బాలుని ఆలింగనము చేసుకొనుటకు ప్రేమానురాగములతో ముందుకేగెను. ప్రేమానురాగములతో దిగ్గెను. దీర్ఘ శ్వాసను దీయుచు దీర్ఘశ్వాసను దీయుచు రెండు చేతులతో అతనిని కౌగలించుకొనెను. రెండు చేతులతో అతన్ని కౌగిలించుకొనెను. కాని ధ్రువుడు పూర్వము వలె లేడు. కానీ ధ్రువుడు పూర్వము వలె లేడు. దేవదేవుని పాదపద్మ స్పర్శచే దేవదేవుని పాదస్పర్శచే స్పర్శించి అతడు పూర్తిగా పవిత్రుడై ఉండెను. అతడు పూర్తిగా పవిత్రుడై ఉండెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామం. 44వ శ్లోకం. అథాజింగ్రన్ ముహుర్మూర్ధ్ని అథాజింఘ్రన్ ముహుర్మూర్ధ్ని శీతైర్నయనవారిభిః స్నాపయామాస తనయం స్నాపయామాస తనయం జాతోద్ధామ మనోరథః జాతోద్ధామ మనోరథః. ఎవరైతే ఇంతకు చెప్పలేదో వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రేస్ చేయొచ్చు. ప్రభుజీ రెడీగా. శ్రీరామ్ రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభుజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అథా జిఘ్రన్ముహుర్మూర్ధ్ని సీతైర్నయనవారిభిః స్నాపయామాస తనయం జాతోద్దామ మనోరథః. హరే కృష్ణ. కోటేశ్వరి మాతాజీ. బాలశ్రేష్ఠి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అధా జాగలి ముహూర్ధైర్ని సిద్ధైర్యాన వారిభిః స్నాపయాన మాసన తనయం జాధోద మనోరథః. నరసింహదాస్ ప్రభుజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. ప్రభుజీ చెప్పండి ప్రభుజీ. అధాజిగ్రన్ ముహుర్మూర్ని శ్రీతైర్నయనవారిభిః స్నాపయామాస తనయం జాతోద్దామ మనోరథ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అథా జిఘ్రన్ముహుర్మూర్ధ్నిః సీతైర్నయనవారిభిః స్నాపయామాస తనయం జాతోద్ధామ మనోరథః. హరే కృష్ణ. వసంతబాయి మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఆధా జింగ్రన్ మహుర్మూర్ధ్ని సీతైర్నయనవారిభిః స్నాపయామాస తనయాం జాతోద్ధామ మనోరథః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అథా జిఘ్రన్ముహుర్మూర్ధ్ని సీతైర్నయనవారిభిః స్నాపయామాస తనయం జాతోద్ధామ మనోరథః. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ చెప్తారా? హరే కృష్ణ. రామంజన్ మాతాజీ, మీనాక్షి మాతాజీ. హరే కృష్ణ.
हरे कृष्ण माता जी। अथा जिग्रन् मुहुर्मूर्ध्नि सीतैर्नयन वारिभिः स्नापयामास तनयं जातोद्धाम मनोरथः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अथ जिघ्रन्मुहुर्मूर्ध्निः शीतैर्नयनवारिभिः स्नापयामास तनयं जातोद्दाम मनोरथः। हरे कृष्ण। హేమలత మాతాజీ శ్లోకము అర్థాలు చెప్పించండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. అథా జిగ్రన్ముహుర్మూర్ధ్ని శీతైర్నయన వారిభిః స్నాపయామాస తనయం జాతోద్ధామ మనోరథః. సెకండ్ మాతాజీ యామిని లక్ష్మి మాతాజీ హరే కృష్ణ హ్యాండ్ లో చేశారు. హరే కృష్ణ మాత శ్లోకం చెప్పండి. చదవను మాతాజీ శ్లోకం. చదవండి. అదాజిగ్ర ముహుర్ముర్దిః సీతైర్నయనవారిభిః స్నాపయామాస తనయం జాతోర్దామ మనోరథః. హేమలత మాతాజీ అర్థాలు. హరే కృష్ణ. అథ పిమ్మట अथ पिम्मट అజిగ్రన్ అజిగ్రన్ आजिग्रन् అగ్నిన్ ఆగ్రానించుచు ఆగ్రానించుచు అగ్రాణించుచు ముహుహు మాటి మాటికి ముహుహు మాటి మాటికి ఊర్ధ్ని శిరసు శిరమును శీతై చల్లని నయన తన నయనముల వారిభిః జలముచే స్నాపయం స్నాపయం అభిషేకించెను తనయం పుత్రుని జాత తీరిన ఉద్ధామ గొప్పదగు మనఃరథః తన కోరిక. హరే కృష్ణ. అనువాదం చెప్పించేయండి మాతాజీ. భాష్యము అనువాదం మంజుభాష్యం మాతాజీ హరే కృష్ణ లో చేశారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ మీరు అనువాదం చెప్పండి. నేనైనా హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఎవరు మాతాజీ చెప్పాలి? మీరు భాష్యం చదువుదురు. ప్రేమలత మాతాజీ అనువాదం చెప్పి. ధ్రువుని తిరిగి కలుసుకొనుటచే ఉత్తాన పాద మహారాజు యొక్క మనోరథము నెరవేరినది. ఆ కారణమున అతడు ధ్రువుని చిరమును మాటి మాటికి ఆగ్రహించి ఆనందాశ్రువులతో అతనిని అభిషేకించెను. మంజుభాషిని మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. మంజుభాషిని మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రపాద శ్రీల ప్రపాదికి జై. మనిషి ఏడ్చినప్పుడు సహజముగా దానికి రెండు కారణములుండును. ఏదేని మనోరథము తీరినప్పుడు గొప్ప ఆనందముతో అతడు ఏడ్చినచో అతని కనుల నుండి జాలువారడి అశ్రువులు చల్లగాను మనోహరముగాను ఉండును. కానీ దుఃఖాశ్రువులు మాత్రము వేడిగా నుండును. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 45వ శ్లోకం. అభివంద్య పితుః పాదా అభివంధ పితుః పాదా ఆశీర్భిశ్చాభిమంత్రితః
ఆశీర్భిశ్చాభిమంత్రితః ఆశీర్భిశ్చాభిమంత్రితః ననామ మాతరౌ శీర్ష్ణా ననామ మాతరౌ శీర్ష్ణా సత్కృతః సజ్జనాంగ్రణీః సత్కృతః సజ్జనాంగ్రణీః మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఇంట్లో చదవలేదు దయచేసి చదవండి. పైన 2 శ్లోకాలు చదవని వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. కోటేశ్వరి మాతాజీ ఉన్నారా లైన్ లో? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎవరన్నా ఇద్దరు చదివి నాకు చదువుతాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభుజీ. నీల్జా మాతాజీ హరే కృష్ణ చదవండి. హరే కృష్ణ. అభివంద్య పితు పాదౌ ఆశీర్భిశ్చాభిమంత్రితః ననామ మాతరౌ శీర్ష్ణా సత్కృతః సజ్జనాగ్రణీః. ధన్యవాదాలు. విజయభాస్కర్ ప్రభుజీ, రవీంద్ర ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అభివంద్య పితు పాదౌ శీర్భిశ్చాభిమంత్రితః ననామ మాతరౌ శీర్ష్ణా సత్కృతః సజ్జనాగ్రణీః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కోటేశ్వరి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అభివంద్య పితుః పాదావా శీర్భిశ్చాభిమంత్రతః ననామ మాతరౌ శీర్ష్ణా సంస్కృతః సజ్జనాగ్రణీః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఆశీర్భి రవీంద్ర ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. అభివంద్యా పితుః పాదవాశీర్భిశ్చాభిమంత్రతః నానామ మాతరౌ శీర్ష్ణా సత్కృతః సజ్జనాంగ్రిణీః. సంత మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అభివంద్య పితుః పాదా వాశీర్భిశ్చాభిమంత్రితః ననామ పితరౌ శీర్ష్ణా సత్కృతః సజ్జనాగ్రణీః. హరే కృష్ణ. విజయభాస్కర్ ప్రభుజీ ఇందాక మళ్ళీ అనలైజ్ చేశారు. నిర్మలా మాతాజీ హరే కృష్ణ శ్లోకం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అభివంద్య పితుః పాదా వాశీర్భిశ్చాభిమంత్రితః ననామ మాతరౌ శీర్ష్ణా సత్కృతః సజ్జనాగ్రణీః. హరే కృష్ణ. యామిని మాతాజీ వీడియో ఆన్ లో ఉంది, ఆఫ్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ హరే కృష్ణ. భాష్యం చదువుతాను మాతాజీ. సరే మాతాజీ హరే కృష్ణ. అభివంద్య అర్చించి, అభివంద్య అర్చించి, పితుహు తండ్రి యొక్క, పితుహు తండ్రి యొక్క పాదవు పాదములను, పాదములను ఆశీర్భిహి ఆశీర్వాదములతో, ఆశీర్వాదములతో మరియు అభిమంత్రితః సంబోధింపబడి, ననామ నమస్కరించెను, నమస్కరించెను. మాతరౌ తన ఇరువురు తల్లులకు, శీర్ష్ణ శిరము వంచి, సత్కృతః ఆదరింపబడెను, సజ్జన సజ్జనులలో, అగ్రణీహి సర్వశ్రేష్ఠుడు,
వాసవి మాతాజీ హరే కృష్ణ అనువాదం చెప్పించండి. వాసవి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. పిదప సజ్జనాగ్రణీయగు ధ్రువుడు తొలుత తండ్రి పాదములు సజ్జనాగ్రియగు ధ్రువుడు ధ్రువుడు తొలుత తండ్రి పాదములకు నమస్కరించెను. తండ్రి అతనిని పలు విధములకు కుశల ప్రశ్నలు అడిగి ఆదరించెను. అటు పిమ్మట ధ్రువుడు తన ఇరువురు తల్లులకు పాదాభివందనమును కావించెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణమ్మ, ధన్యవాదాలు. శశికళ మాతాజీ భాష్యం చదవండి. అలాగే మాతాజీ. భాష్యం బై జయశీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. ధ్రువుడు తన తల్లికే గాక సవితి తల్లికి కూడా ఎందులకై వందనము కావించనని ప్రశ్నించవచ్చును. ఆమె చేసిన అవమానం వల్లనే తాను ఇల్లు వీడవలసి వచ్చెను కదా. దీనికి సమాధానమేమనగా, ఆత్మానుభవం ద్వారా పూర్ణత్వమును బడిసిన పిమ్మట మరియు దేవదేవుని ముఖాముఖి గాంచిన తరువాత ధ్రువుడు భౌతిక కోరిక కల్మషం నుండి పూర్తిగా విడివడెను. ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క మానవమానములను భక్తుడు పట్టించుకొనడు. కనుకనే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు భక్తి యోగ నిర్వహణకై మనుజుడు గడ్డిపోచ కన్నను అనుకోకలవాడు కావాలనని పలికి వృక్షము కన్నను అధికముగా ఓర్పును కలిగి ఉండవలనని ఉపదేశించింది. అందువలనని ఈ శ్లోకమున ధ్రువుడు సజ్జనాగ్రణి అని వర్ణింపబడెను. విశుద్ధ భక్తుడు సజ్జనులో సర్వశ్రేష్ఠుడై ఉండును. ఇతరుల ఎడ అతడెత్తి శత్రుభావమును కలిగి ఉండడు. శత్రుత్వం వలన ద్వైత భావం కలుగుట ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క కల్పనమే, సృష్టియే. పూర్ణముగా యథార్థమైనట్టి ఆధ్యాత్మిక జగమున అట్టి విషయం ఏదీనూ ఉండదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరి బోల్. యా. సో 42వ శ్లోకం. ఇక్కడ ముందుగానే బ్రాడ్కాస్ట్ అయిపోయింది మెసేజ్ దట్ ఈ ధ్రువ మహారాజ్ క్షేమంగా ఉన్నారు. క్షేమంగా ఉండడమే కాదు, అతను భగవంతునికి తన తల్లి చెప్పినట్టుగానే, సునీతి చెప్పినట్టుగానే అతను తపస్సు చేశారు. తపస్సు చేసి భగవంతుణ్ణి మెప్పించారు. సో ఈ రకంగా మెప్పించిన తర్వాత అతను ఒక తారకి అతను రారాజు అయ్యారు అనే విషయం అంతా కూడా బయటికి తెలిసింది. సో అతను ఎంత గొప్ప భక్తుడు అనేది ముందుగానే నారదముని వీళ్ళకి తెలియజేశారు. సో ఈ రకంగా నిజ జీవితంలో కూడా ఇలాగే జరుగుతుంది. భక్తులు ఎప్పుడైనా సరే కూడా వాళ్ళు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, నేను మారిపోయాను, నేను కంప్లీట్ భక్తుడిని అయిపోయానని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అలా జరగదు కూడా. ఎవరైనా భక్తులు అయినట్టుగా అయితే వాళ్ళ కీర్తి నలు దిశలా వ్యాపించిపోతుంది. సో అందుకోసమే గురు మహారాజ్, ఇన్ఫాక్ట్ ఈ రకంగా ఎవరెవరైతే గొప్ప భక్తులు ఉంటారో, సో గురు మహారాజ్ అతను కూడా సాక్షాత్ ధరిత్వేన సమస్త శాస్త్రే ఉక్తస్తథా భవ్యతేవ శక్తి. సో మనకి భగవంతుడు స్వరూపమే గురు మహారాజ్. సో అందుకోసమనే మనం చదువుతాము ఏబేజాస్ జుక్సు త్రిభువన అంటే గురు మహారాజ్ గురించి చర్చ లేకపోయింది. అతని కీర్తి గురించి కేవలం ఈ లోకంలో మాత్రమే కాదు, ముల్లోకాల్లోని చెప్పుకుంటారు. సో అంత గొప్ప పొజిషన్ గురు మహారాజ్. అండ్ ఒక భక్తుడిది అంత పెద్ద పొజిషన్. సో భగవంతుని యొక్క పాద పద్మములు స్పర్శ కావడం అనేది అది మామూలు విషయం అయితే కాదు. సో అది అంత గొప్ప విషయం. అండ్ మనం ఎవరైనా కూడా అనొచ్చు, మరి గురు మహారాజ్ మనకి కనిపించే దేవుడు, మరి మనకి సాక్షాత్ మనకు కనిపిస్తున్నారు. మరి గురు మహారాజుని దర్శనం చేసుకుంటే భగవంతుని దర్శనం అయినట్టే కదా. గురు మహారాజ్ యొక్క పాద పద్మములు మన శిరస్సు మీద తగిలినట్లయితే మనకి భగవంతుని యొక్క పాద పద్మములు తగినట్లే కదా అని.
ఎస్, ఖచ్చితంగా. కాకపోతే మీకు 100% కన్విక్షన్ ఉంటేనే గురు మహారాజే భగవంతుని యొక్క స్వరూపము, అతనికి భగవంతునికి మధ్యన వ్యత్యాసం లేదు అని ఒక భావము, ఆ నమ్మకంతో ఉన్నారు అని అంటే గురు మహారాజ్ సాక్షాత్ భగవంతుడే. లేదు అతను ఒక మానవుడు అన్నట్టుగా అనుకున్నారు అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇది ఒక అపమానం, ఒక తప్పది, అదొక పాపము. అది పద్మపురాణంలో చెప్పిన దాని ప్రకారంగా. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మీరు ఒకవేళ అతన్ని కేవలం ఒక గురువులాగా చూస్తున్నారు, భగవంతుని లాగా సమానంగా కాదు అని అంటే అప్పుడు మాత్రం అతనున్నా సరే కూడా మన ఎదురుక అతని పాదపద్మములు మన శిరస్సుకి టచ్ అయినా సరే కూడా మనం అంత శాంక్టిఫైడ్ కానట్టుగానే. యాక్చువల్గా అయితే గురు మహారాజ్ పాదపద్మములు టచ్ అయిందని అంటే శాంక్టిఫైడ్ అయిపోయినట్టుగా. కాకపోతే మన భావన అంతగా లేదు కాబట్టి భగవంతుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్పారు, ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మనువర్త్మాను వర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. ఎవరు నన్ను ఏ మేరకు కొలుస్తారో నేను కూడా ఆ మేరకే వారిని అనుగ్రహిస్తాను అని. ఒకవేళ భగవంతుణ్ణి అప్పటి కాలంలో కూడా కేవలం అర్జునుడు వారు మాత్రమే కాదు, ఈవెన్ దుర్యోధనుడు కూడా భగవంతుణ్ణి సాక్షాత్తు చూశారు, కౌరవులందరూ చూశారు. కాకపోతే కౌరవులు అతన్ని ఏ రకంగా భావించారు? కేవలం ఒక గోప బాలుడిలాగా, ఒక రథ సారథిలాగా భావించారు. అంతేగాని లేకపోయింది ఒక అంబాసిడర్ లాగా చూశారు. అంతేగాని అతన్ని భగవంతుడిలాగా చూడలేదు, అతన్ని బంధించాలనుకున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడు కూడా వారికి ఆ జ్ఞానం అనేది ఇవ్వలేదు. సో మాయాపహిత జ్ఞాన. కాకపోతే అర్జునుడు సంపూర్ణంగా శరణాగతి పొందున్నారు, ఏమాత్రం కూడా సంశయం పడలేదు. సో అందుకోసమని భగవంతుడు ఏంటి అని అంటే ఆ జ్ఞాన నేత్రాల్ని, ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ సంజయుల వారు కూడా అంతే భక్తి శ్రద్ధలతో ఉన్నారు. కాబట్టి భగవంతుడు అతనికి కూడా దివ్య దృష్టి రూపంగా, అతనికి దివ్య దృష్టి మాధ్యమంగా అతనికి కూడా ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించారు, ఆ భగవద్గీత అనే గొప్ప జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించారు. కాబట్టి మనం గురు మహారాజుని ఏ రకంగా భావిస్తాం? గురు మహారాజుని సాక్షాత్ ధరిత్వేన సమస్త శాస్త్రైర్. సో ఆ రకంగా మనం భగవంతుడి యొక్క స్వరూపంలాగా భావిస్తున్నాము అని అంటే మాత్రం భగవంతునితోనే మనం మాట్లాడుతున్నాం, భగవంతుని యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం ఫాలో అవుతున్నాం అన్నట్టుగా అనుకుంటే అప్పుడు భగవంతుని యొక్క పాద పద్మములు మన శిరస్సుకి టచ్ అయినట్టుగానే మనం కూడా ధ్రువ మహారాజ్ అంత లక్కీగానే అనుకోవచ్చు. సో ఈ రకంగా ముందుగానే బ్రాడ్కాస్ట్ అయిపోయింది. ఒక భక్తుడి యొక్క చరిత్ర అనేది నలు దిశలా వ్యాపించిపోతుంది. సో మెటీరియల్ ప్రాబ్లమ్స్కి స్పిరిచువల్ సొల్యూషన్స్. అర్జునుడికి యుద్ధభూమిలోని ఆ సమయంలోని అతను ఒక గొప్ప రాజు అండ్ యుద్ధం చేయనంటున్నారు. యుద్ధభూమి నుంచి నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోతాను, నేను అడుక్కు తింటాను అని చెప్పని. అది మెటీరియల్ ప్రాబ్లం. దానికి స్పిరిచువల్ సొల్యూషన్ ఏంటి? భగవంతునికి భక్తుడైపో. భగవంతుడు ఫైనల్గా చెప్పారు అతనికి శరణాగతి పొందమని. అండ్ ఇంకొక మెటీరియల్ ప్రాబ్లం. సో పరీక్షిత్ మహారాజ్కి 7 రోజుల్లో నుంచి తక్షక నాగు కాటేస్తుంది అని అన్నారు. అది మెటీరియల్ ప్రాబ్లం. దానికి స్పిరిచువల్ సొల్యూషన్ ఏంటి? శ్రీమద్ భాగవతం. సో శ్రీమద్ భాగవతం చదివితే ఆయనకి సరిపోతుంది. ఆయనకి ఎప్పుడు వచ్చిందో తక్షక నాగు తెలియదు, ఎప్పుడొచ్చి కాటేసిందో కూడా తెలియదు. ఆయన డైరెక్ట్గా గోలోకానికి వెళ్ళిపోయారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ధ్రువ మహారాజ్ మెటీరియల్ ప్రాబ్లం. తల్లి చెప్పారు ఈ రకంగా, అంటే తల్లి అంటే సవిత్ తల్లి సురుచి చెప్పారు, నీకు మళ్ళీ చచ్చిపోవాల్సి ఉంటుంది, ఇప్పుడు మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలి నా గర్భం నుంచి, అప్పుడు మాత్రమే తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చోగలవు అని. లేకపోయిందా నీదంటూ ఒక సామ్రాజ్యాన్ని తెచ్చుకోవాలి. ఒక 5 ఏళ్ల బాలకుడు వెళ్ళి సామ్రాజ్యాన్ని ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోగలడు? సో ఆ రకంగా అవమానించబడి పంపించేసిన తర్వాత తండ్రి కూడా ఆ టైంలో ఏం చెప్పలేకపోయారు. యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే ఒక తండ్రిగా, ఒక రాజుగా అతని కర్తవ్యం. ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, ఒక రాజుగా ఉండి అతను ఆ సురుచిని ఎందుకు ఆపలేదు అని. సో ఇదే పాపం చేశారు మరి భీష్మ పితామహ. సో అక్కడ పక్కన ధృతరాష్ట్ర వారు ఆజ్ఞని ఏమీ చేయలేకపోయారు, ఆపలేకపోయారు. అండ్ దుర్యోధనుడు, దుశాసనుడు వస్త్రాపహరణం చేస్తూ ఉంటే
ఇతను భీష్మ పితామహ అతను కామ్గా ఉన్న దాని వల్లనే ఆయనకి ఆ పనిష్మెంట్ దొరికింది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా ఉత్తానపాద మహారాజు ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా ఆజ్ఞ చేస్తూ ఉన్నో సురుచి, అప్పుడు అతను కూడా కామ్గానే ఉన్నారు. అతను ఒక తండ్రి కూడా అయినా సరే కూడా ఆయన మౌనం వహించున్నారు ఆ టైంలోని. మరి ఆయనకి ఎందుకు పాపం తగలలేదు అని అంటే పశ్చాత్తాపం అనేది ఉన్నింది. సో ఒక గొప్ప భక్తుడి కానీ లేకపోయిన గురువు కానీ లేక భగవంతుని యొక్క పాద పద్మములు పెట్టుకొని పశ్చాత్తాపం అనేది పడ్డారు అని అంటే భగవంతుడు క్షమిస్తారు. సో అప్పటికి కూడా ఒకవేళ భీష్మ పితామహ పాండవుల పక్షం నుంచి యుద్ధం చేస్తుంటే ఆయనకి ఆ పాపాల నుంచి విముక్తి వచ్చేసి ఉంటుంది. అంత పెద్ద పనిష్మెంట్ కాకుండా చిన్న పనిష్మెంట్ లాగానే ఆయనకి బయటకు పడి ఉంటారు. కాకపోతే ఆయన కౌరవ పక్షాన్ని ఎంచుకున్నారు యుద్ధం చేయడానికి కోసమని. సో పాపం చేసింది కాకుండా ఆయన తన పొజిషన్లోనే ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ ఉత్తానపాద మహారాజు అతను నారదముని దగ్గర తన బాధని వ్యక్తం చేసుకున్నారు. అతను చాలా నీరసించిపోయి ఉన్నారు, ఏడుస్తూ కూర్చున్నారు. ఏం చేశాను నేను, ఇంత పెద్ద పాపం చేసేసానే అని. సో అక్కడ పశ్చాత్తాపం అగ్నిలోనే ఆయన దహించుకుపోతుంది. సో మనము నెక్స్ట్ 44వ శ్లోకంలోని మనం చూసినట్లయితే అక్కడ రాసున్నది చాలా కాలము దీర్ఘకాలము తర్వాత తన కొడుకుని కలిశారు అని. సో ఇది జరిగింది సత్యయుగంలోనంటే చాలా చాలా కాలము, వారికి జీవిత అవధే చాలా కాలం ఉంటుంది. సో అండ్ ధ్రువ మహారాజ్ వెళ్ళింది 6 నెలల కోసం అని. ఇప్పటి కాలంలోని మామూలుగానే పిల్లలు కొన్ని సంవత్సరాల కోసం అనేసని చదువులకి పై చదువుల కోసం వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. 6 నెలలు అనేది వాళ్ళ కాలంలోనే లెక్క కాదు. కానీ అలాంటిది ఆ కాలంలోని సత్యయుగంలోని 6 నెలలు అంటే మనకి ఇప్పుడు 1 నెల కూడా కాదు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. సో అంత తక్కువ కాలంలోనే ధ్రువ మహారాజ్ తిరిగి వచ్చేసినా సరే కూడా ఇక్కడ దీర్ఘకాలము అని రాసున్నారు. ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ దానికి బట్టి మనకు తెలుస్తుంది అతను పశ్చాత్తాప అగ్నిలోని అతను దహించుకోబోతూను. అతను ఎంతో పెద్ద పాపం చేశారు అనే ఆ నమ్మకంతో ఉన్నారు ఆయన. సో భీష్మ పితామహకి అక్కడ పశ్చాత్తాపం అనేది లేకుండా ఉన్నది. అతనేంటి అని అంటే అతను చేసింది సరైన పని అని ఆయన నమ్ముతూ. ఎందుకనంటే ఆయన ఒక భీష్మ ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్నారు, ఆ ప్రతిజ్ఞకి కట్టుబడి ఉన్నారు అనే నమ్ముతున్నారు ఆయన. కాబట్టి ఆయన ఏ రకమైన తప్పు చేయలేదు అని. సో ఎప్పుడైతే ముందు కూడా నేను చెప్పుకున్నాను, మనం ఎప్పుడైతే మనం చేసిన పాపాలని తెలుసుకుంటామో, తెలుసుకొని పశ్చాత్తాపం పడతామో ఇంకెప్పుడు అటువంటి పాపము చెయ్యము అని చెప్పని భగవంతుని సమక్షంగా, గురుమహారాజ్ సమక్షంగా, భక్తుల సమక్షంగా ఎప్పుడైతే మనకి బాధ అనిపిస్తుందో మనం చేసిన పాపానికి, నేను ఇంకెప్పుడు చెయ్యను అని ఎప్పుడైతే ఫీల్ అవుతామో అప్పుడు భగవంతుడు క్షమించే అవకాశం ఉంది. క్షమించానంటే పూర్తిగా 0 అయితే చేయరు, కానీ ఆ పాపం యొక్క పనిష్మెంట్ని తగ్గిస్తారు. సో ఇక్కడ కూడా ఉత్తానపాద మహారాజ్ 6 నెలలు అయిపోయింది, కానీ అయినప్పటికీ కూడా దాన్ని దీర్ఘకాలము తర్వాత అని అన్నారు. ఎందుకనంటే అతను పశ్చాత్తాప అగ్నిలోని అతను దహించుకుపోయారు. సో అందుకోసమని తన కొడుకుని అతను ఆలింగనం చేసుకున్నారు. వివిధ రకమైన ప్రశ్నలు అడిగారు. ఏ రకంగా వెళ్ళావు, అక్కడ ఏం చేసేవి, ఇంతకీ నీకేమి ఇబ్బందులేం కాలేదు కదా, మరి ఏ రకంగా నువ్వు ఆ తపస్య అనేది చేసావు, భగవంతుడు ఏ రకంగా ప్రత్యక్షమయ్యారు, నీకు ఏమి వరం ఇచ్చారు, అటువంటి కుశల ప్రశ్నలు మామూలుగా తండ్రి కానీ తల్లి కానీ అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఆ రకంగా అడిగారు. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్పారు, 2 రకాల అశ్రుధారలు మనకందరికీ తెలిసిందే. ఆనందం ఎక్కువైనా సరే కూడా అశ్రుధారలు వస్తుంది, బాధ ఎక్కువైనా సరే కూడా అశ్రుధారలు వస్తుంది. కాకపోతే ఆనంద బాష్పాలు అంటారు, అది ఎప్పుడైతే వస్తుందో అది చల్లటి నీరు కారుతుంది కంటి నుంచి. కానీ అదే బాధతో ఉన్నప్పుడు అది వేడివేడిగా కారుతుంది, అది కన్నీళ్ళు. సో నెక్స్ట్, and Dhruva Maharaj, the foremost of all nobles, first of all offered his obeisances to the feet of his father and was honored by his father. Various questions. Then he bowed his head at the feet of his 2 mothers. It may be questioned why Dhruva Maharaj offered his respect only to his mother but also to his stepmother. So ఇది భక్తుల యొక్క లక్షణం. ఏంటి అని అంటే
ఒకసారి భగవంతుడు ఇన్ఫాక్ట్ మనకి ముందు శ్లోకంలో కూడా మనం చూసాము, భక్తుడు అయిన తర్వాత కంప్లీట్గా మార్పు చెందేశారంట. సో ధ్రువ మహారాజ్లోని ముందులాగా ఆ బాలకుడు కాదు. సర్వసాధారణంగా ఏ తండ్రికైనా ఉండేది ఎలా అంటే, పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వచ్చి కగులించుకుంటారు, ముద్దు ముద్దుగా మాట్లాడతారు, వారితోని ఒక వాత్సల్య భావంతో ఉంటారు. అంటే ఒక చిన్నపిల్లలు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళు మెచ్యూర్డ్ పీపుల్ లాగా మాట్లాడేది, వాళ్ళ ప్రవర్తన అదంతా కూడా మెచ్యూర్డ్ పీపుల్ లాగా ఉండదు. అల్లరి వేషాలు, చిరిపి మాటలు. సో ఒకసారి ఒళ్ళో వచ్చి కూర్చోవడం, మళ్ళీ ఒకసారి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళడం, ఆ రకంగా ఉంటారు. సో సర్వసాధారణంగా తల్లిదండ్రుని దే టేక్ దెమ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్, కౌలు ఇచ్చేసుకోవడము, వారి వీపు మీద ఎక్కేయడము, సో అలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. సో సర్వసాధారణంగా తల్లికి తండ్రికి కూడా దాంట్లోని విసుగు అనిపించదు. పిల్లలు ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా వచ్చి అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను ఆ రకంగా కౌలించుకోవడం ఇవి చేస్తుంటారు, విసుగు అయితే అనిపించదు. కాకపోతే ఇక్కడ చూస్తే ధ్రువ మహారాజు కంప్లీట్గా మారిపోయి ఉన్నారు, ముందులాగా లేనే లేరు. అతనిలోని ఒక పెద్ద తరహా ఇది వచ్చింది, ఒక తేజస్ అనేది వచ్చింది, అతనిలోని ఒక ఔదార్యం అనేది వచ్చింది, ఆయన ఒక మాట్లాడే దీంట్లోని కూడా గంభీరత్వం అనేది వచ్చింది. సో ఆ రకంగా ఉన్నారన్నమాట. సో మరి ఇక్కడ తన తల్లి సునీతి మాత్రమే కాకుండా తన తల్లి సవితల్లి సురుచికి కూడా అతను పాదాభివందనం చేశారు. ఎందుకు అని అంటే భక్తులయ్యిన తర్వాత వారికి కంప్లీట్గా మారిపోతారు. వారు భక్తులైన వారు ఇన్ఫాక్ట్ మనకి భగవద్గీతలో కూడా శ్లోకం చెప్పున్నారు, ఎవరికైనా తెలుసా అది? సమానంగా ఉంటారు. ఎవరికైనా తెలుసా అది? ఇది శ్లోకం చాలా జగాల్లో చెప్పుకున్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ సమః సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరం, అదొకటి. సమః శత్రో చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయోః శీతోష్ణో సుఖ దుఃఖేషు సమః సంగ వివర్జితః. సో వారికి మానం కానీ అపమానం కానీ అవమానం కానీ లేక శీత ఉష్ణాలు లేకపోయింది సుఖము కానీ దుఃఖము కానీ అన్నిటినీ సమానంగా చూస్తారు వారు. సంఘ వివర్జిత, వారు ఏంటి అని అంటే లోకంతో పాటు మామూలుగా వారు అసోసియేషన్తో అయితే ఉండరు, చెడు దీంతోనైతే ఉండరు. సో ఆ రకంగా ఉంటారు వారు. అటువంటి వారు నాకు చాలా ప్రియము అని చెప్పని భగవంతుడు భగవద్గీతలో కూడా చెప్పున్నారు. సమః సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరం అని వేరే దగ్గర కూడా చెప్పున్నారు. సో అన్నిటినీ కూడా సరి సమానంగా చూసేవారు. సో ఇది ఒక భక్తుని యొక్క లక్షణం. అండ్ అటువంటిది భగవంతుడే సాక్షాత్ వచ్చి తన పాద పద్మములు అతను శిరస్సు మీద పెట్టినప్పుడు, సో అటువంటప్పుడు ఇంకా వారి గురించి ఇంకేం చెప్పాలి. ఒక కాన్షల్తో టచ్ చేశారు, శంఖముతోని. సో ఈ రకంగా ఒక భక్తుడు ప్రతిదాన్ని కూడా సమానంగా ఉంటారు. ఇంకా వారికి ఏంటి కూడా ఏది కూడా అవమానించినట్టు కాదు, ఎవరు కూడా వారిని పొగిడినా సరే కూడా వారికి సమానంగానే ఉంటుంది. అండ్ వారు ఎవరి పట్ల ద్వేషం అనేది కూడా పెట్టుకోరు. సో ద్వేషము అనేది ఎంత పెద్ద ఇదంటే ఇబ్బందికరమైందనంటే ఎంత తప్పు. ఎందుకు మనకి ద్వేషం అనేది మనకి పెంచుకోకూడదని చెప్తారు అని అంటే, ఎవరి పట్ల కూడా భక్తులనే కాదు, భక్తుల పట్ల ద్వేషం పెంచుకోవడం అనేది అన్నిటికంటే పెద్ద అపరాధం. కానీ ద్వేషం ఎవరి పట్ల కూడా పెట్టుకోవద్దు. ఎందుకు ద్వేషం అనేది ఎవరి పట్ల పెట్టుకోవద్దని ఎందుకన్నారు? ఇంకేదైనా పెట్టుకోమన్నారు. కోపమైనా లేకపోయిందా ఇంకేదైనా సరే కూడా అంత పెద్ద పాపం కాదు, కానీ ద్వేషం అనేది తప్పు అని అంటున్నారు. ఎందుకు? ఎవరైనా చెప్పగలరు? అందరిలో హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి ప్రభుజీ, విజయభాస్కర్ ప్రభుజీ చెప్పండి. అంటే నాకు ఎప్పుడు విన్నది ద్వేషం అంటే విషం, ఇద్దరికి విషం. మనం ఎవరి మీద పెట్టుకుంటున్నాం వాళ్ళకి మనకి ఇద్దరికి విషయం అన్నట్టుగా ఎవరో చెప్తే అనిపించింది. కరెక్ట్, అది మంచిదే. కానీ అసలు ద్వేషమే ఎందుకు? అది మీరు చెప్పింది ద్వివిషం, ఓకే. కానీ కోపం కూడా అటువంటిదే కదా, అది కూడా విషమే కదా. కోపం అంటే కూడా విషం కక్కడమే కదా. అవును ప్రభుజీ. మరి కోపం ఎందుకు అంత పెద్ద ఇదిగా పరిగణించట్లేదు, కానీ ద్వేషాన్ని మాత్రం అంత పెద్ద పాపంగా పరిగణిస్తున్నారు. దేశం మనలో ఉంటే మనల్ని కాల్చి చంపేస్తుంది.
కోపం అంటే కొంతసేపు కోపపడతాం, తర్వాత అది వదిలేస్తాం. అట్లా కాదు, ద్వేషం అనేది మన లోపలే ఉండి ఉండి పురుగులాగా దాన్ని ఇది చేస్తుంది అనమాట, మన మనస్సును పాడు చేస్తుంది. అయితే ఏమవుతుంది మాతాజీ? పతనమైతాం, భక్తిలో పతనం దానివల్ల మనం పతనం అయిపోతాం. అవును, అయితే అది కోపంలో కూడా భక్తి పతనం అయిపోయినట్టే కదా. ఎదుటి వ్యక్తిని ద్వేషిస్తే భగవంతుని ద్వేషించినట్లే కదా ప్రభుజీ. పరమాత్మ అందరిలోనూ ఉంటాడనే భావనలో ఉండాలి కదా. అవును మాతాజీ, మరి అట్లయితే ఎదుటి వాళ్ళ మీద కోపం చూపిస్తే అది కూడా భగవంతుని మీద కోపం చూపించినట్లే కదా. హరే కృష్ణ. ఓకే, దాని ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే భగవద్గీతలోనే ఉంది దాని ఆన్సర్. 2.64 verse ప్రభుజీ. రాగద్వేష విషయానింద్రియశరణ్ ఆత్మవశీభూతి ఆత్మ. మాతాజీ కరెక్ట్. కానీ నేను అడిగేది ఎందుకు ద్వేషాన్నే అంత ఎక్కువగా ఎందుకు పెద్ద పాపము అని అంటున్నారు, కోపంని కాదు అని అంటే దాని ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే భగవద్గీతలో ఉంది. అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసినది, మనం ఏదైనా దీని నుంచి బయటకు పడాలి, భగవంతుడికి చేరువ కావాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలి మాతాజీ? ముందు ఇంద్రియాలు కాదు కాదు, మనకి మామూలుగా ఏ సాధువు దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే కూడా మనకి ముందు చెప్పేది ఒకటి చెప్తారు, మనకి ఇది చేస్తే రాగద్వేషములు అదంతా సెకండరీ. మంత్ర అని అంటారు మనకి, ఈ మంత్రం చదవండి అని అంటారు. ఓకే, మనకి కూడా ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చింది మంత్రమే, కాకపోతే అది మామూలు మంత్రం కాదు, మహామంత్రము. మంత్రము అని ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే మనస త్రాయతే. సో మనసు నుంచి మనల్ని వేరు చేయడం. ఆ మనసు మన ఫ్రెండ్ లేదంటే మనకి శత్రువు. సో దాన్ని కానీ మనం కరెక్ట్ వేలో వాడుకున్నాము అని అంటే మనసు మన మిత్రుడు అవుతారు, లేదు అని అంటే శత్రువు అవుతారు. సో ఇంద్రియాల ద్వారా మనం ఇంద్రియాలన్నింటినీ మనం భగవంతుడి మీద సంలగ్నం చేస్తే మనసు కూడా సంలగ్నం అవుతుంది. కోపం అనేది క్షణికము, కోపం అనేది రియాక్షన్, కానీ ద్వేషం అనేది డెసిషన్. మనం ఆలోచించుకొని ద్వేషిస్తాం. కోపం అనేది సర్వసాధారణంగా ఆలోచించుకొని కోపం రాదు. కోపం అనేది ఒక రియాక్షన్. మనం సర్వసాధారణంగా ఎవరి మీద కోపపడాలి, ఈరోజు వాళ్ళని వెళ్ళి ఇలా అరిచేయాలి అని అనుకొని ఎవరు వెళ్ళరు. వారికి ఆ మొమెంటరీగా వచ్చేస్తుంది కోపం. సో అది మనసుని మన గ్రిప్పులో లేనప్పుడు కోపం వచ్చేస్తుంది. కానీ ద్వేషం అనేది ఏంటి అని అంటే అది ఎప్పటి నుంచో మన మైండ్ లోపలే ఉంటుంది. మన మైండ్ని భగవంతుడి మీద ఫోకస్ చేయనివ్వదు. ఆ మంత్రము అనేది పనికిరాదు. అప్పుడు ఎప్పుడైతే మైండ్ వితవాంఛల మీద లేకపోతే ఇంకేదైనా సరే కూడా దాని మీద ఫోకస్ అయి ఉన్నది అని అంటే, ఈవెన్ మనకి ఒక జీవుడు ఏ రకంగా పతనానికి దారి అవుతుంది అని అంటే దానికి కూడా చెప్పారు, ధ్యాయతో విషయ పుంసః. సో అది ఫస్ట్ స్టెప్. మనం ఎప్పుడైతే కంటెంప్లేట్ చేస్తామో ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు, ఒకసారి చూద్దాము అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే మన మనసు భగవంతుడు తప్పిద్ది. భగవంతుడి పట్ల మనకి ఆసక్తి అనేది తప్పి విషయ వాంఛల పట్ల మనకి కోరిక అనేది ఒక్కసారి పెరిగింది. అండ్ అది కూడా మనం రుచి చూడని కోరిక, ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు అని. సో దానివల్ల మనకేమవుతుంది అని అంటే మనసు తప్పదారిపోతుంది అనమాట, చెడుదారిలో వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ ద్వేషం అనేది ఏంటి అని అంటే ఇది ఒక డెసిషన్, ఇట్స్ నాట్ ఎ రియాక్షన్. ఇది మనం కోరుకున్నాం, వారి పట్ల నాకు వారు నచ్చరు, అందుకోసమని వారి పట్ల నేను ఏదో ఒకటి చేయాల్సిందే అని. కాబట్టి ఏమవుతుంది, వారికి మనం ఏం చేసినా చేయలేకపోయినా వారి గురించి 24 గంటలు ఆలోచిస్తూనే ఉంటాం. సో వారిని మనం నెగటివ్ వేలోని ఏదో ఒక రకంగా, వాళ్ళకి కొద్దిగా చెడు జరిగిందంటే కూడా ఆనందపడిపోతాం, కొద్దిగా మంచి జరిగినా సరే కూడా ద్వేషించుకుంటూ ఉంటాం. మనకి 24 గంటలు కేవలం వాళ్ళ గురించే మననం అయిపోతుంది. రాత్రి కలల్లో కూడా వాళ్ళే వస్తారు. సో నిన్న కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాము, అనన్యమైన భక్తి అంటే ఏంటి అని అంటే బోత్ వాలంటరీ అండ్ ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీస్. ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీస్ అంటే శ్వాస తీసుకోవడం, శ్వాస వదిలిపెట్టడం, గుండె చప్పుడు. మామూలుగా కొంతమంది అంటూ ఉంటారు లబ్ డబ్ అని, కాదు, కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ, ఆ రకంగా గుండె శబ్దం. అండ్ ఎప్పుడైతే అర్జునుడు పడుకుంటారో అతని శ్వాసలోని కూడా అతను ఊపిరి పీల్చుకునేటప్పుడు మామూలుగా ఊపిరి పీల్చుకుంటారు, ఊపిరి విడిచిపెట్టేటప్పుడు కృష్ణ ఆ రకంగా ఊపిరి వదిలిపెడతారు.
సో ఆ రకంగా ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీస్ కూడా భగవంతుని పట్ల ఫోకస్ ఉన్నది అని అంటే దాన్ని అనన్యమైన భక్తి అని అంటారు. మనం ఇప్పుడు వాలంటరీగా, అట్లీస్ట్ నేనైతే వాలంటరీగా కూడా చేయలేకపోతున్నాను. సో కాబట్టి జపము అనేది మనకి సహాయపడుతుంది. జపంలో ఏం చేస్తాం, మహామంత్రము అంటే మనసుని మనకి కట్ చేసి దీని మీద ఫోకస్ చేసేలాగా చేస్తుంది. ఫోర్స్ఫుల్గానైనా చేయాల్సిందే. స్యాత్ కృష్ణనామ చరితాపి సితాపి అవిద్యాపిత్తోపతప్తరసనస్యన రోచికాను కింతు ఆదరాత్ అనుదిన ఖలు శైవ జుష్ట స్వాద్విక్రమాత్ భవతి తద్గదామూలహంత్రి. మందులోని రుచి రాదు, కాకపోతే ఫోర్స్ఫుల్గానే జపం చేస్తూ 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 రుచి అనేది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వస్తుంది. ఆ రుచి అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది, మనం అటెంటివ్గా జపం చేస్తూ ఉంటే. ఆ సమయం ఎప్పుడైతే జపం చేస్తామో అంత సమయం, అంతపాటి సమయమైనా మనం మనసుని సంలగ్నం చేస్తాం. కానీ అదే ద్వేషం ఉన్నది అని అంటే జపం మెకానికల్గా చేస్తూ ఉంటాం, నోటి నుంచి పెదవులంతా జపం చేస్తూ ఉంటుంది, మనసులో మాత్రం ఎవరి పట్లయితే ద్వేషం ఉందో వారి గురించి కొద్దిసేపైనా కనీసం థాట్ వస్తుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారో, వారికి ఏ రకంగా నేను బుద్ధి చెప్పగలను. సో ఈ రకంగా మనః త్రాయతే అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది, మనసు అనేది వారి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొక విడ్డూరం చెప్పేదా, ఆ రకంగా ద్వేషిస్తూ ఎవరైతే చనిపోతారో వారికే వారింట్లోనే మళ్ళీ పిల్లలుగా పుడతారు. అందుకోసమే కొన్నిసార్లు తల్లిదండ్రులు చెప్తూ ఉంటారు, ఏ జన్మలోనో వీడు నా శత్రువు అయి ఉంటాడు, నా ఇంట్లో పుట్టాడు అనేసి. సో ఈ రకంగా ఎప్పుడైతే వారి గురించి సదా మననం చేసుకుంటూ ఉంటారు, దానికి ప్రూఫ్ ఏంటి, భగవద్గీతలో ఉంది, యమ్యం వాపి స్వరం భావం త్వజంతంతే కలేవరం తాం తామేవైతికం తే సదా తద్భావ భావితః. సో వారి శత్రువు గురించి ఆలోచించుకుంటూ 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 ఫైనల్గా శరీరం త్యాగం చేశారు అని అంటే అదే ద్వేషంతోని వారు వారింట్లోనే మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు. మనకు అవసరం అది. అందుకోసమని ద్వేషం అనేది అన్నిటికంటే పెద్ద పాపం కింద పరిగణించబడ్డది. అది మనిషిని భక్తి మార్గం నుంచి దూరం చేసేసేదానికి సింప్లెస్ట్ ఉపాయం ద్వేషం. సో ద్వేషం అనేది చేస్తే మనసును పొల్యూట్ చేసినట్టుగా, భక్తి మార్గం నుంచి వేరు చేసినట్టుగా, మానవ జన్మ అనేది ఎన్నో కొన్ని కోట్ల జన్మల తర్వాత వస్తుంది. దాన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సింది మనం భగవంతుడి దగ్గర చేరువయ్యేదానికి. కానీ భక్తుల పట్ల ద్వేషం అనేది పక్కన పెట్టేయండి, అది ఒక పెద్ద పాపం. కానీ ఎవరి పట్ల కూడా ద్వేషం అనేది అనవసరం. ద్వేషం పెట్టుకున్నాము అని అంటే మైండ్ స్పేస్ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. మన మైండ్ స్పేస్ మనం ఇచ్చుకోవాల్సింది భగవంతుని కోసం. మన ఉద్ధారం జరిగే దానికోసం మనం వచ్చాం ఇక్కడికి. పక్కన వారికి మనం ఉద్ధారం చేయగలమో చేయలేమో తెలియదు, కానీ కనీసం మన ఉద్ధారం మనం చేసుకోవాలి. ఉద్ధారం అంటే భగవంతుని యొక్క ఆలోచన, మనసుని భగవంతుని మీద సంలగ్నం చేయడానికి కోసం వచ్చాం మనం. సో దట్ శరీరం విడిచిపెట్టేటప్పుడు మనం భగవంతుణ్ణే తలుచుకుంటూ మనం శరీరం త్యాగం చేసాము అని అంటే భగవంతుడి ధామాన్ని చేరుకోవచ్చు. భగవద్గీతలో ఇది కూడా చెప్పున్నది. శ్లోకం ఎవరికైనా తెలుసా? శరీరం విడిచిపెట్టేటప్పుడు భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ ఎవరైతే శరీరం విడిచిపెడతారో వారు భగవంతుని లోకానికే చేరుకుంటారు. యాతి నాతి అత్ర సంశయ, దాంట్లోని సంశయమే లేదు అని అంటున్నారు. కానీ అందరు ఏం చేస్తున్నారు, సంశయం అనేది పెట్టుకుంటున్నారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం వారి యొక్క ద్వేషమే వారి జీవితంలోని భగవంతుని యొక్క పరమ లక్ష్యాన్ని దాటుకొని, అందుకోసం దీన్ని పరమ లక్ష్యం అని అంటారు, భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడం. సో పరమపద సోపానం అంటారు. సో దీన్ని చేరుకునేది అనేది మర్చిపోయి వారు తాత్కాలికంగా ఎవరో కొద్దిగా ఏదో వారిని ఇబ్బంది పెట్టారు అనేసి అని వారి మీద ఫోకస్ అయిపోతుంది మనసు. ఈ రకంగా అనవసరంగా వారు వారి జీవిత లక్ష్యం నుంచి దూరం అయిపోతారు. ఇబ్బంది అనేది కలుగుతుంది. అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే శీత ఉష్ణ సుఖ దుఃఖద ఇవన్నీ కూడా మనకి వచ్చి ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. దాని సమయం వచ్చినప్పుడు వస్తాయి, దాని సమయం పోయినప్పుడు పోతుంది. అంతేగాని ఒక జీవుడు మనకి ఏమి చేయటం లేదు. ఇది మన కర్మ వల్ల మనకి ఇవంతా కూడా వస్తుంది. ఆ రకంగా తలుచుకున్నారు అని అంటే వారు అన్డీవియేటెడ్గా ఉంటారు. ఎవరైనా ఇబ్బంది పెట్టారు, ఎవరైనా కష్టాన్ని కలిగించారు, సరేలే ఇది ప్రారంధం, ఇది
నేను చేసుకున్న పాపానికి ఇది ఫలితం, వారి తప్పు కాదు. ఎవరైనా ఇన్ఫాక్ట్ ఈ రకంగా ఇబ్బంది కలిగించారని అంటే వాళ్ళకి 2 చేతులు నమస్కారం పెట్టి మనం థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. ఇన్ఫాక్ట్ వీళ్ళకి సన్యాసులకి ఈ రకంగా వాళ్ళు యాక్చువల్గా మనకి భగవద్గీతలో కూడా ఉంది, సన్యాసులు అంటే అడుక్కునే వాళ్ళు కాదు, కానీ వాళ్ళు అడుక్కోవాలి. ఎందుకు అడుక్కోవాలి అని అంటే ఈ రకంగా మనసుని ఏదేదైతే ఇబ్బంది కలిగిస్తుందో అది మాటి మాటికి చేసుకోవాలి. నా రావద్దు మా ఇంటికి అని చెప్పానంటే సన్యాసులు అదే ఇంటికి మళ్ళీ వెళ్ళాలంట. అండ్ సన్యాసులకి అంటే అదే ఇంటికి అని అంటే ఇన్ ది సెన్స్ వాళ్ళ ఆకలి తీరిపోయినా సరే కూడా మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలని కాదు. సన్యాసులకు ఒక కౌంట్ ఉంది, ఇన్ని ఇంట్లకే వెళ్ళాలి, వాళ్ళు ఇచ్చారా సరే, అండ్ ఇచ్చింది వారికి పర్యాప్తం అయిపోయింది అని అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంటికి వెళ్ళకూడదు. మొదటి ఇంట్లోనే దొరికిపోయిందంటే 2వ ఇంటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అది కూడా వాళ్ళ ఆహారం రూపంలోనే, ప్రసాదం రూపంలోనే తీసుకోవాలి, ధన రూపంలోని కాదు. అండ్ ఎంతసేపు ఉండాలి, ఎక్కడైనా సరే కూడా ఒక ఆవు పాలు పిండే ఎంతసేపు అయితే ఉంటుందో అంతసేపే ఉండాలి, దానికి మించి ఉండకూడదు. సో ఈ రకంగా వారు ఒక కౌంట్ ఉంటుంది, ఆ కౌంట్లోని వారికి ప్రసాదం దొరకలేదు అని అంటే వారు ఆ రోజు ఆకలితోనే ఉండాలి. అండ్ వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా ఎక్కడైనా సరే కూడా ఒక వీధిలోని వారికి అవమానం జరిగిందని అంటే వారు ఆ కౌంట్ లోపల్లోనే అదే వీధికే మళ్ళీ వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి అవమానం జరగాలి. సో ఈ రకంగా అవమానం జరుగుతూ ఉన్న వారికి ఏంటి అని అంటే అహంభావం అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఈ రకంగా ద్వేషం అనేది ఉండకూడదు. ఇది ధ్రువ మహారాజులోని చాలా పుష్కలంగా ఉంది. సో అందుకోసమే ధ్రువ మహారాజ్ తన తల్లి అయిన సునీతితో పాటు సురుచికి కూడా వందనం చేశారు. So the answer is after achieving perfection by self-realization and seeing the Supreme Personality of God at face to face, Dhruva Maharaj was completely freed from all the contamination of material desire. Feeling of insult or honor in the material world are never perceived by a devotee. సో అందుకోసం చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు, తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణునా. సో మనం ఎలా ఉండాలి? సో అవమానాలు అనేది వస్తూ ఉంటాయి, ఒక గడ్డి పూసలాగా ఉండాలి, ఏదైనా సరే కూడా పర్వాలేదు అని. Pure devotees is the noblest of all and he has no feelings of animosity towards anyone. Duality due to animosity is the creation of the material world. So, ఇది మెటీరియల్ వరల్డ్, భౌతిక ప్రపంచంలోని జరిగే ఒక పన్నాగం, ఇది కూడా ఒక మాయే, ఇంకోళ్ళ పట్ల ద్వేషం అనేది. ఇది యాక్చువల్గా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోని ఇది లేదు. There is no such thing in the spiritual world which is the absolute reality. ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యః ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద की जय हो. नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय हो. ధన్యవాదాలు ప్రణాం ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. జై శ్రీల ప్రభు. జై శ్రీల ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. మాతా చంద్రావతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, నా పోస్ట్ వచ్చింది చూశాను.